شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. Hari tak pernah sama, ada suka dan duka, tapi percaya Allah selalu menjaga. Bila ada rintangan, pertanda Allah sayang, agar kita selalu bertakwa dan Mat time and go. Wah, kapan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, rasaku hari ini semua kurang semangat deh jawab salamnya. Iya nih, gimana kalau kita ulang sekali lagi? Yang lebih semangat ya semua jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata karena minum soda, acara hari ini dijamin gak bikin ngantuk karena MC-nya mempesona. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Maka dari itu, kepada hadirin semua izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nia Rahmadani Hasibuan dari SMK Swasta Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah. Dan saya Ratna Suredan dari Madrasah Alia Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah. Kami berdua akan mempersonai kita semua pada kegiatan hari ini. Yang terhormat, Ayahanda Pimpinan Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah, Ayahanda Al-Ustaz Haji Ahmad Sanusi Daumai SAD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Dis Ujung Batu, MTS MA dan SMK Swasta Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah, dan seluruh guru di Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah dan MIS Ujung Batu, dan yang siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah dan MIS Ujung Batu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiada lantunan yang lebih indah melebihi kalam ilahi, tiada syair yang lebih merdu melebihi firman-Nya, dan tiada nasihat yang lebih agung melebihi ayat-ayat Al-Quran. Untuk itu, marilah kita bersama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kami Anisatul Ihsan Hasibuan. Untuk itu, kepada adik kami Anisatul Ihsan Hasibuan, waktu dan tempat kami persilakan. ولقد
الله وبركاته. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح الأولياء والصالحين وإلى مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح والدينا ووالديهم وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات أحياء منكم وأمواتا، وخصوصا على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت به علينا من نعمة العلم والإيمان. اللهم اجعل هذا التخرج فاتحة خير لهؤلاء الطلاب، وزدهم علما وعملا وفهما وحكمة، ووفقهم لخدمة الدين والوطن والأمة. اللهم اجعل القرآن ربيعا في المجتمع ورافعين لراية الإسلام بالعلم والعمل الصالح. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعل مستقبلهم شرطا بالإيمان، مددنا بالنجاة، واحفظهم بحفظك الذي لا ينام، وكن لهم عونا في كل زمان ومكان. Ya Allah, jadikanlah kelulusan ini sebagai pembuka kebaikan bagi para santri. Tambahkanlah ilmu, amal, pemahaman, dan hikmah kepada mereka, serta berikanlah taufik untuk mengabdi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati mereka, cahaya dalam dada mereka, dan penghapus kesedihan kepada masyarakat dengan kebaikan. Ya Allah, berkanilah umur, amal dan rezeki mereka. Jadikanlah mereka teladan yang baik di tengah cerah dengan iman, dihiasi dengan keberhasilan, dan lindungilah mereka dengan penjagaanmu yang tidak pernah tidur. Jadilah penolong mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di halaman, di lokasi, di pesantren yang kita cintai ini. Seterusnya salawat dan salam, marilah sama-sama kita lantunkan, sama-sama kita panjatkan, sama-sama kita hadiahkan kepada ruh Nabi besar Muhammad SAW yang mana dia berbunyi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah dan yang saya hormati para asatiz dan asatijah yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah dan yang saya hormati Bapak Ibu wali santri yang sengaja kami undang pada hari ini untuk melaksanakan acara perpisahan pada kali kesempatan ini. Seterusnya yang kami sayangi ialah anak-anak kami sekalian yang akan diwisudahkan, yang akan ditamatkan pada hari ini mulai dari jenjang MTS, MI, MA dan SMK. Baik, di sini saya sebagai ketua panitia dan mewakili seluruh rekan-rekan panitia mengucapkan sebelumnya selamat datang dan terima kasih kepada wali-wali santri, orang-orang tua kami yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk menghadiri acara kita bersama ini. Di sini alhamdulillah pada tahun ini pondok pesantren kita akan mewisudahkan, akan menamatkan siswa atau siswi santri-santri kita sebanyak 173 santri atau santriah. Yang mana yang 173 orang ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu dari tingkat MI, MTS, MA dan SMK. Di sini ada 4 tingkatan. Yang mana angka ini bukan sekedar jumlah atau angka biasa. Ini menjadi sebuah amanah yang menjadi kepercayaan daripada wali-wali santri kami kepada pondok pesantren kita ini. Bahwasanya amanah tersebut tetap berjalan tahun demi tahun. Acara perpisahan ini kami selenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kita atas selesainya satu fase perjuangan dan pendidikan dalam menuntut ilmu. Di tempat ini kami atau anak-anak kita ini ditempat dengan ilmu agama, ilmu umum, disiplin kemandirian dan akhlakul karimah.
Semua itu adalah bekal yang insya Allah akan menjadi cahaya dimanapun nanti mereka berada. Kepada wali-wali santri kami, di sini kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kami kepada pondok pesantren kita ini. Di mana kami memohon jika ada terdapat banyak kekurangan dalam mendidik dan menjaga amanah putra-putri Bapak Ibu, di sini kami mohon doa dan dukungan terus untuk selamanya. Seterusnya kepada anak-anak kami, di sini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan atas kerja semangat sehingga anak-anak kami bisa berhadir di acara kita ini. Dan untuk rekan-rekan panitia, sini saya ucapkan terima kasih. Semoga atas seluruh lelah yang kita laksanakan, yang kita rasakan hari-hari sebelumnya menjadi amal ibadah bagi kita. Hadirin yang saya hormati, sebagai manusia biasa, kami selaku panitia menyadari bahwa dalam mempersiapkan acara ini pasti terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, dengan kerendahan hati kami, di sini saya sebagai perwakilan daripada seluruh rekan-rekan panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan tersebut. Marilah kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk saling memaafkan, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mendoakan agar Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan bagi pondok pesantren kita dan bagi para guru-guru kita, dan terkhusus bagi murid-murid kita yang sekarang. Saya selaku panitia dan mewakili rekan-rekan panitia ini izin pamit undur diri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang menarik bagi saya dari buku aktivis yang istiqomah di pesantren adalah Sumpah Suci Janji Ayahanda Ahmad Sanusi. Keberhasilan Ayahanda adalah kumpulan tetesan air mata ibu yang jatuh paling deras. Sejarah hidup Ayahanda adalah kisah masa lalu yang menjadi sebuah peristiwa tentang tetesan air mata yang berubah menjadi beton bangunan dan kemiskinan yang menjelma menjadi keteguhan iman. Dan pada akhirnya Pondok Pesantren Al-Zuhuriyah lahir dari kebutuhan masyarakat sekitar yang ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren, tapi dengan jarak dan biaya yang terjangkau. Dengan niat dan tekad yang kuat, Ayahanda Haji Ahmad Sanusi berhasil mendirikan Pondok Pesantren Al-Zuhuriyah. Pondok Pesantren Al-Zuhuriyah pertama kali dibuka pada Juni 2011. Pintar orang membaca, cerdas bermedia, literasi membuka jendela dunia. Literasi itu gampang, biarkan ketipu hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang kami hormati, dalam penguatan dan pengembangan literasi di pondok pesantren kita ini telah terbit buku biografi Ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Al-Zuhuriyah yang berjudul Aktivis yang Akhirnya Istiqomah di Pesantren, Jejak Langkah di Usia Setengah Abad Ahmad Sanusi Al-Zuhuri, dengan penerbit PT Adab Indonesia Group Indramayu Jawa Barat dengan nomor ISBN 978-634. Bapak Abdul Rasid Dawai yang merupakan Kepala Sekolah SMK Swasta Al-Zuhuriyah sekaligus mantan editor harian Tanjung Pinang, Al-Ustaz Haji Fahrul Falah Dawai yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Beri tepuk tangan yang meriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai kacamata. Saya memadung setengah abad sesuai dengan buku. Nah, disampaikan lagi ini. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kita hormati para asatidah, Bapak Ibu Kepala MIS, Kepala MTS, Bapak Kepala SMK, Al-Ustaz Kepala MA, para Dewan Guru, dan teristimewa kepada para orang tua wali santri yang sudah berhadir bersama-sama kita untuk acara puncak pada hari ini. Kemudian yang kami sayangi anak-anak kami sekalian, terkhusus yang akan ditamatkan kelas akhir untuk seluruh tingkatan MI, MTS, MA, dan SMK. Bapak Ibu, para wali santri,
Ini pertama perlu kami sampaikan, acara kita ini untuk kali ini memang kita khususkan secara internal. Tidak ada mengundang satu orang pun dari luar tamu, baik dari kalangan pemerintah maupun kalangan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, ini sepenuhnya kita untuk kita. Kenapa untuk tahun ini kita buat seperti itu? Pertama tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan banyak hal. Satu, kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini, ya, termasuk program dari pemerintah efisiensi. Sehingga memang sengaja kita rancang acara ini untuk tidak mendatangkan tamu dari luar. Kemudian memang di satu sisi acara yang seperti ini termasuk pengalaman kita tahun yang lalu. Di situ kita mengundang secara terbuka banyak, bahkan termasuk pondok pesantren kita ini pertama sekali paling banyak dihadiri oleh pimpinan pondok pesantren Sepadang Lawas. Entah kenapa, ya. Jadi tapi ada plus minusnya. Memang terus terang yang kita rasakan, kalau kita mengundang banyak tamu, nanti acara ini lebih banyak perhatian kepada tamu yang kita undang. Acara harus kita susun sedemikian rupa supaya tetap dalam rangka menghormati tamu. Padahal acara ini sesungguhnya acara kita, para orang tua kami, wali santri, anak-anak kita yang akan tamat. Intinya kita buat acara ini sebenarnya itu, ya, kita tasyakuran seperti yang disebutkan panitia. Karena sudah beberapa tahun, ada yang 3, ada yang 6 tahun anak-anak kita dititipkan di sini dan sudah selesai, alhamdulillah. Wajar kita melaksanakan acara seperti ini, sehingga banyak hal nanti dalam acaranya suasananya pun penuh haru. Tapi kalau tamu datang, harus kita pangkas itu. Setelah ini nanti ada acara-acara, memang kita utamakan, mengistimewakan para wali santri. Jadi kita berpikir, ya untuk tahun ini seperti itu dulu. Kita puas-puasin dulu kita sama kita, karena memang kita yang punya acara, kita yang membiayai. Ya, kasihan juga kalau nanti kalian seperti tamu yang memperhatikan acara kita dengan tamu pihak lain yang kita undang. Jadi itu yang kita sengaja pada tahun ini, supaya kita benar-benar merasakan acara penamatan ini dapat. Nah itu Bapak Ibu, para orang tua, kenapa nggak ada tamu yang dari luar? Memang kita sengaja, ya. Makanya kesepakatan kita kemarin pun waktu rapat orang tua siswa, kita tiadakan makan siang bersama, karena memang termasuk tamu juga. Kalau sudah kita undang, tidak mungkin kita kasih makan, kita kasih makan, ya. Tapi kalau kita sama kita lebih pada mengikuti inti-inti acara. Nah, itu yang sengaja kita buat. Kemudian yang kedua ini agak saya ini sedikit termasuk yang baru saja kita adakan, yaitu literasi. Anak-anak kita yang kita panggil, itu mereka membaca buku, termasuk yang sudah disampaikan, ya. Baru bulan Februari yang lalu, ya, anak kami bagi yang bulan amar anak tidak, marpaupu, marbabere, imam pahrul pala daulai, sebenarnya sering, apalagi terutama habis-habis maghrib makan malam, saya banyak cerita Marcadi Tomawi tentang masa-masa lalu, dan memang tujuannya supaya direkam, supaya dia tahu bagaimana perjuangan dari awal sampai hari ini di titik ini. Dan ternyata akhirnya terpikir beliau untuk direkamnya cerita kisah Tiong Burgin, akhirnya diolah
melalui teknologi aplikasi Senari menjadi sebuah tulisan, terus diedit, terus dibantu oleh tukang editnya atau sebagai editor Ima Adinda, adik sendiri Ma Anggi Abdul Rashid Daulae. Kebetulan memang beliau cukup menjadi berpengalaman sekian tahun lama di harian di Tanjung Pinang Pos dulu waktu merantau. Jadi Merdomu ternyata di luar perkiraan akhirnya menjadi terbit menjadi sebuah buku. Dan ketika dikomunikasikan kepada penerbit, salah satu penerbit di Indramayu Jawa Barat, pihak penerbit bersedia dan alhamdulillah buku itu sudah hadir di tangan kita. Karena memang cetakannya sangat terbatas, makanya ini sebagusnya Ustadz sendiri pun sangat ingin perlu aku beri dibagi sudah potan, tapi tidak cukup. Untuk tahap cetakan pertama ini hanya ada sekitar 100 buku, jadi mungkin akan ada menyusul cetakan kedua. Bahkan ada beberapa orang dari Jakarta menelepon saya, ya harus ada audisi mengenai komentar di buku ini. Iya, testimoniku harus ada. Nanti untuk cetakan kedua lah, saya bilang. Kemudian sudah tampil di layar. Terbit sekitar bulan Oktober tahun lalu. Ini buku itu tidak ada. Muncul di tahun lewat, apa di luar dugaanku langsung menjadi. Mungkin bahkan di desa-desa lain pedok. Asal bawa sampai bawa komodi, sampai anak tai bagas namanya di Sukotrun. Oh iya, ayah korupsi ayah rupanya. Korupsi, inilah orang ayah korupsi. Ternyata kalau diberitahu, judulnya coba bu, dia nampak. Dua wartawan mencol komentarku, menyolong KPK. Anak KPK mendorong PPN korupsi. Jadi padahal ada salah satu yang kedua korupsi di situ Muhammadiyah, umum PPN sah-sah saja. Makanya mulai komentar KPK juru bicara dan termasuk namanya Asep Guntur Rahayu. Ia di seluruh media nasional televisi Indonesia, korupsi kota lagi terkait PBNU kita keberatan para NU. Karena NU tidak mungkin korupsi karena NU bukan orang. Persoalan ada anggota NU yang korupsi, silakan disebut orang, jangan PBNU. Ini yang orang. Bahkan apa seorang lawas atas nama NU mengido atau KPK harus mengido NU. 3 hari kemudian alhamdulillah langsung dari KPK mengido masuk mereka salah telah menyebut PBNU. Padahal adalah oknum yang ada PBNU. Kalau oknum di Muhammadiyah itu ada, di PBNU ada. Jadi artinya asal bisa seorang konteks tadi karena ini kaitan dengan literasi ya. Salah baca, salah paham saja bisa akibatnya bahkan Muhammadiyah baik seperti baru tua sasarannya menjadi korupsi. Sampai berhenti-berhentian dan memang dapat tahu dari itu ya Pak. Pahami ya, yang salah baca. Ini komunikasi korupsi ada yang di tahun lewat. Tapi sampai tahun ini, bahkan termasuk dari guru kita juga yang ada desa lain, ada di masyarakat yang bilang, awalnya di sekolah orang mulia, yang korupsi pimpinannya. Padahal ini hanya karena salah memahami media sosial. Tumaradu orang tua nami, terima kasih baso amadung ititipkan komu
anak munyu tuami adong na 3 tahun di tingkat aliyah atau tingkat sanawiyah, adong bahkan na sampai 6 tahun. Kami madung berusaha semaksimal, seoptimal mungkin sangat songon dia aso harapan munyui na pasikola utuson bisa kami penuhi dengan sedaya mampu. Tapi bagaimanapun kami manusia biasa, kadang harani holong ni roh emosi ni manusia pada masalah cara. Kami akui deh, kadang nabetek tua kami tudak anak tai, sehingga dong di antara umuna tersinggung baina. Tapi aku pada prinsipnya harani holong ni ruwa nami dui. Itu maradua yauma. Tapi sooni pe kami mewakili seluruh guru tanah dong di son. Sabinoto memang adong na tersinggung komo selolot dak anak tai, khususnya lagi na tamat onan inan perlakuan tindakan bahkan ucapan songonon mau mewakili mangidomo optua musude na sabinoto leng adong na pelalau askalna na pedo saya inda mamuai abis on roh mutuami daripada asomarsi mau open kita mungkin adalah lamuna perlu sangat sundia tertebus kesalahan inda mamuai insyaallah ikhlas dan rela deyami. Arana ulang harani on adong pasakutan ni tatupu diniari. Kemudian dak anak tai pada adong dapelalamu horot niro atau gurui bisa jadi diangkat keberkahan ilmu yang diajarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa deh adong kesalahan antara kita, makanya untuk menghapusi termasuk kita saling memaafkan. Kemudian naudokon nakinin kami sedaya mampu. Usapai dulu wamanginanda on hal na sederhana. Tangian bojolo. Adong doa mi ajari omu wamanginang tentang fardu ain. Adong cara sumbayang. Bahkan fardu kifayah. Ami ajari domu. Bahkan di kala setuluan alai kami sibukkan sangat sondia so tuntas fardu kifayah dan fardu ain. Cara sholat nia bisa tersempurna, bahkan bisa mengikuti sholat fardu kifayah. Asal tak sumbayang kunia saulakon. Homo sebagai orang tua nia pada dumolo. Nakot pola menjadi imam, anggo bisa tung bonus, tapi minimal sholat nia sah. Kami pesengaja betul-betul dalam saudara. Kami baik tim guru khusus. Ibarat kurang ujian kompri pokok keagamaan harus tuntas. Fardu ainnya, cara sembayangnya harus dibotoia sholat sunat, harus maloya mandoaun seada dan setidaknya mandoaun orang tua dia. Kemudian harus dibotoia minimal sifat akidah qaidul iman 50 nah biasa kita pakai di masyarakat. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 mustahil, 1 jais bagi Allah, 1 jais bagi Rasul. On miak naswada ma tesoni pe babar lekes adong na tolu noli ia ujian sang sundia so lulus adong, tapi dengan niat baik kami sangat semua dia pinomat na dapat munjuk pasikolau dengan anak itu pesantren on nda adong 5 tahapan na paling mendasar kami bayar. Bahkan sebelum ini anggo indah pedo bisa ia tuntas membaca Al-Quran menurut standar biasa. Indah nak kuna menjadi ahli kori, tapi cukup membaca yang bahkan nasri mudokon. Mengaji audisi apalagi marmik indah gigiat suping nyalak mambegena harani salana pembacana. Ini ya minimal bisa lancar baca, tahu panjang pendek, bisa sekedar ilmu tajwid dasar, hukum mimati, hukum nun mati, bahkan sampai tu sedikit makhraj, huruf-huruf yang sangat kentara harus bisa yang membeda onda. Anggo indah lulus indah tola da pedakin ujian adona ini fardu kifayah dan fardu ain. Lulus na duai baru lulus. Anggo ujian kelulusan na formal na ro pengawas yun kabupaten. Isyarat yang penting dia datang hadir madung
marhak kami mga lulus kuning arana hagion namin nagkinan namin dasari tuntas tayo ako inda tuntas na duway maaf taon na lewat tuluala memang langsung gagal matakot si Kualaon hari ini bisa tuntas tahun on 2 hala adong sekitar 3 bulan na na baru tamat tay mangaji sa John daraya bahkan wajah rotu bagas subi na langsung daraya ro akhirnya sodaqallahul adim arana sada pe banda kodang diani au pe ima tobang nai ban manung manusia 50 tahun on mabiarau omu pero tu sor pasikolaon apengan martau tahun sumbayak sajo ngalaluya mangaji dalaluya mabiarau saulakon memang dipangido menjadi pertanggungjawaban nah harus kami pertanggungjawaban saulakon di akhirat makanya memang kami pastion iman paling suada harus mampu dengan anak tahu adong do tuntas do sude ustaz adong memang beberapa halak naik tetap tidak tuntas sesuai harapan tailek tetap kami main toleransi aso kami toleransi adong 2 hal pertama dana konjeges rajin dan bedok kasusna dadok tingkah laku na macam-macam tai memang ia sonima kuotania sinyalnya mungkin agak apalah da pedot 3G sinyal ada pe tapi on sebenarnya nasional anggo sobariba pala saulakon madung dapotia isi yang modong dingoti langsung disakai dapotia deh nalengketan adong dohurang no opinion cuman kita memang guru tar lo jama kewalahan kita lehen me toleransi tetap bisa tapi dengan catatan surat perjanjian di atas materai dohon orang tua aso menjadi saksi saulakon minimal osa berjanji iya bo terus ia masih ajar dengan bo pemaduk tambah sampai ia malo pula madung malo iya dengan sendirinya lopas mebar janjian dia ini masada sapa dua anak musik bandal jura ada kon bad kasusna tingkah lakunak kok tay orang tua na ya Allah rotuson hebat na luar biasa na lagi pasikolau ni baya ya roya tangis saja dah masai sungguh-sungguh dah outfit tega kami mungkin depedo terbuka saulah kontak dana kon mulai terbuka aura naik untuk berubah berbaik akhirnya bisa sadoa dot orang tua naik outfit toleransi dengan syarat perjanjian ngasat kualitas pesantren untuk bisa sejajar dengan pesantren-pesantren yang lain ada program dana luar biasa madung sampai saat on masih ada di daerah lain dah kita pengiriman santri nah memang punya minat yang kuat yang luar biasa on kita kirim keluar sendiri ada 2 naik di pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musri Cianjur Jawa Barat madung jalan papitu tahun kon mulai di sini kita kirim mulai sionon senoli asolai lebih fokus untuk masih ajar desa dulu ada beberapa halak muslim senari sedang belajar di tempat kursus na sangat Indonesia saat on menasional ima di kampung pelajar kampung Inggris, kampung Arab, kampung Kitab Kuning ini kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur saat on ada beberapa halak sedang masih ajar di Sadur bahkan beberapa waktu lewat ada kita kirim Tupare juga untuk kampung Inggris madung selesai dan untuk kampung Arab madung selesai bahkan insya Allah anggoita terkendala termasuk pabuana juga don ngasa binotol sa ulakon anggo adong bisa terbagi rasoki bisa kita bantu tidak salah satu anaknya na kita kirim sekitar 3 bulan tu Pare ke diri bahasa Arab madung lolos ia untuk melanjutkan pendidikan tu Universitas Al-Azhar Mesir Kairo insyaallah bulan 8 berangkat Mei anggo nderok kandalana atas nama Muhammad Yahya Hasibuan mana orangnya ada main dia Muhammad Yahya coba berdiri nah ya ini anak kita ini insyaallah nderok be kandalana tidak tinggal menunggu waktu insyaallah akan kita berangkatkan ya mudah-mudahan hari anak tong
kebetulan on nama rasokion orang tua ni on, mai dia orang tua na, jom jolo. Aduh, anggi alak ibari alak subur, roh dia atau be mana roh, mai dia, dawida. Ayah na roh, iya tung marusau me baya, dapat kui dia menyokot pur, karejo, na perlu ulang sopan macat biaya sekolah kuya. Ini urusan dia, ya. Jadi kita doakan bersama, termasuk biaya-biayana memang tergodang lumayan di keberangkatan. Tapi mudah-mudahan tidak janggal. Apa yang pastion tuh anak tahun jangan sampai rusak akidah, karena Allah yang maha kaya. Adok saja dia pasti jalan nih anggo untuk pendidikan, pasti jalannya akan dikasih Allah SWT. Saulakan apa waktu sangat sudah sulam janggal, termasuk biayanya untuk bisa berangkat mulus ke Al-Azhar Kairo, dan mungkin baru setelah bulan jadi, kita sangat berharap baru beliau perintis pertama yang akan bisa tembus sampai ke Kairo untuk Mesir. Kalau untuk Yaman sudah termasuk Farul Bala sendiri 2 tahun di Yaman, tapi termasuk bagi anak-anak karena punya minat luar biasa, kita lihat peluang dan ruang asu bisa sama dengan di tempat-tempat lain juga, ya. Babo ngasa binoto apa sekali naik, aku mengucapkan terima kasih banyak dohon, mohon maaf atas segala kesalahan kami London, tumarado terkhusus tuh para wali santri atau orang tua di anak kami. Demikian, Allahul muwaffiq wa min turiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau berapa kali merasa lapar agar uang saku tetap ayah, ibumu adalah aspek masa depan yang terbangun kemudian dengan materai bernama pengorbanan. Iya, kami harap segera langsung anak kami mencuci kaki orang tua dengan ya, ini belum waktu masa mencuci. Nanti ada apa-apanya untuk masa pencucian ataupun membasuh kaki orang tua. Halo. Setiap hari penuh dengan pengorbanan untuk biaya sekolahmu. Bahkan suara yang tidak pernah sampai kepada kita batinmu pernah dia ucapkan kepadamu, ya, belajar yang rajin, ya. Coba tengok orang tua. Tengoknya orang tua. Ya. Tengok. Tinggal-tinggal kau harus siaga. Rajin ke sekolah. Bisa karejona. Kalimat ini sering terdengar sederhana, namun di telinga batin anakmu maknanya jauh lebih dalam. Itu bukan sekedar perintah, melainkan sebuah harapan agar rantai besi bisa terputus. Aku melihat ayah pulang dengan bahu membungkuk lebih rendah. Lo yang berlalu anak itu, lo yang berlalu anak itu. Jawabanmu maksana ayam indah. Maka ulari napoti pisako berarti komisar kita semua melakukan melampaui logika asal dalam mereka sendiri.
Seringkali kita berpikir bahwa lulus dengan nilai bagus adalah cara membalas budi. Namun, bagi orang tua yang berjuang sekuat tenaga, balasan yang mereka inginkan sebenarnya bukan sekedar selembar ijazah. Mereka ingin, duhai anakku, coba sekarang semuanya jongkok. Jongkok. Kembali tatap ayah dan ibumu. Wajahnya, coba tatap kembali wajahnya. Melalui jongkokmu, coba pandang dari bawah bagaimana sudut ke sudut, mulai dari inci bagaimana orang tuamu sekarang. Lihatlah ayahmu, lihatlah ibumu yang dulu bahunya begitu kokoh tempatmu bersandar. Ayahmu selalu mengatakan, masih ada uang padahal dompetnya kosong. Ayahmu yang selalu mengatakan masih kuat padahal sendi-sendinya sudah haus dimakan beban. Kini rambutnya telah mulai memutih, jalannya mulai menyeret. Sosok yang dulu bagaikan pahlawan tak terkalahkan, kini tampak begitu kecil dan rapuh. Dia tidak pernah meminta balasan uang darimu. Dia hanya ingin di masa tuanya kamu bisa melanjutkan perjuangan untuk meraih kesuksesan yang ia dambakan selama ini. Ayah, Uma, maafkan salah di rumahmu. Mana apanya? Untuk itu, kepada anak kami mulai untuk mengangkat kaki kedua orang tua. Diberitahukan kepada anak kami untuk mengangkat kaki orang tua dan memasukkannya ke ember. Saat tanganmu mulai menyentuh kaki ayah, perhatikan setiap lekukannya. Kaki yang mungkin kini mulai bergerut, kasar atau lemah, itu adalah kaki yang dulu berlari mengejar kebutuhanmu. Langkah yang tak pernah meliru. Kaki itulah yang berdiri berdampak mencari nafkah berjalan jauh dari mengantarkan ke sekolah. Dan tetap tegak meski beban hidup dengan gerak-geraknya. Maka keberhasilanmu hari ini berdiri di atas langkah-langkah elang yang mereka tempuh berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bayangkan hari tiba sampai tiga orang tua bayangkan. Hari di mana rumah yang biasa